Right? So hello, good afternoon, everyone. Welcome to yet another live session of Mavin Consulting Group Kathmandu. So today we are going to talk about student life and work in Canada. So today we have with us our Mavin representative for Canada. He is now living in Vancouver, Canada. So Gauravji, welcome to Facebook Live. Well, thank you, Ranjanji. How are you? Doing well, Ranjanji. How about you? Doing well as well. सो सबैजनालाई पहिला त म सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, लकडाउन खुल्दैछ नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै, कृपया प्रिकसन्स लिनु होला, मास्क लगाउनु होला, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला। सो आज चाहिँ हामी गौरवजीसँग मेजरली दुईटा पार्टमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यसपछि वाट आफ्टर स्टडी, वाट आर द अपर्च्युनिटिज फर यु एज ए स्टुडेन्ट। गौरवजी सुरुमा अब हाम्रो अडियन्सहरूलाई भनिदिनुहोस्, वाइ नेपाली स्टुडेन्ट सुड गो फर क्यानाडा। Thank you, Ranjanji. First of all, I would like to start by congratulating all students who have taken the first step towards studying abroad. And I am pretty sure that they are in wonderful hands with Maven Consulting. The question is, why should students study in Canada, right? So, right off the bat, I can tell you that studying in Canada is the easiest route to getting a PR in Canada, right? That's the first answer that most people want to hear, right? Getting a PR. Along with that, Canada has one of the highest quality education in the world. So the quality of education here is really good. The third thing is for all international students, including students from Nepal, the higher education in Canada is quite affordable amongst all international community, right? So that's the third major reason why students would choose Canada. The fourth, and which I always prioritize, is the healthcare, right? So Canada has one of the highest standards in terms of healthcare, and all students have access to the same facilities that the local residents here have, right? So they are taken well, I mean, they are well taken care of in Canada once they are a student here. The fifth reason that I can think of is the living standard here. Canada has one of the best living standards in the world. And believe me, I've been an international student myself. I chose Canada because of a good living standard here, and it has not disappointed me so far. The last reason that I always tell all students is the diversity and acceptance. Canada is the land of immigrants, and as immigrant, as an immigrant who has already faced the challenge of migrating to a different country, he knows the pros and cons of doing that for a student, and so there's a general level of acceptance amongst the local residents here. And so I think in Canada, I've not really felt foreign. I've always thought that this is a second home, and so will all the students that will migrate to Canada. And these are the reasons of why one should study in Canada. Okay, thank you, Gauravji. Thank you for your nice words. So first of all, I would like to inform our audience that if you have any questions regarding the session today, you can either post your questions in the comment section, or you can also send us a personal message. So please feel free to ask anything that you want to know. So गौरवजी अब चाहिँ हामीहरू क्यानाडाको बारेमा तपाईँले इन्ट्रोडक्सन दिनै हाल्नुभयो। हजुर। स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफ इन जेनरल स्टडी अपर्च्युनिटिजहरू, युनिभर्सिटीको लेभलहरू, कलेजेसको लेभलहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न। स्टडी स्टुडेन्टहरूको लेभलहरू भन्नुभएको कि के भन्नुभएको? क्यान यु क्ल्यारिफाई द्याट? हजुर, कलेज युनिभर्सिटीहरूको लेभलहरू, कुन लेभल अफ एजुकेसनहरू हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ? हजुर, वेल बेसिकली क्यानाडामा चाहिँ दे हेभ बोथ कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज। युनिभर्सिटिजहरूमा अब एक्सेप्टेन्स रेट अभियसली पब्लिक युनिभर्सिटिजहरूमा अलिकति डिफिकल्टी लेभल अलिकति हाइयर होला। कलेजेसहरूमा एक्सेप्टेन्स रेट मेबी अलि बेटर एक्सेप्टेन्स रेट होला, होइन?
तर स्टुडेन्ट्सहरूको एस्पिरेसन्स अनुसार obviously they can either go for university or for colleges. In general public universitiesहरू चाहिँ अलिकति सस्तो छन् होइन इभन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको लागि compared to private colleges. As you might know, public universitiesमा चाहिँ स्टेटको चाहिँ फन्डिङहरू हुन्छ, त्यही कारणले पनि त्यो सस्तो भए हुनुपर्छ। अनि युनिभर्सिटीहरू अलिकति ठुला हुने भए होइन। So basically, if you want to study in a big university, you can go for the university. But if you want to if you want to get a focus, right? You want to study in a smaller college not necessarily नराम्रै हुन्छ भन्ने छैन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फोकसहरू राम्रो हुन्छ, तपाईँले टिचरहरूलाई चिन्ने, अरू सबैजनालाई चिन्ने त्यो मौकाहरू चाहिँ बेटर हुन्छ। त्यही कारणले अब डिफ्रेन्ट कलेजेस र युनिभर्सिटी यो दुईवटा डिस्टिङसन छ होइन हायर हजुर सेकेन्डरी हजुर हजुर एडुकेसनमा अनि आउने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ। हजुर हजुर So, guys, if you want to apply for Canada, like regarding the college selection and visa application process, we can help you through and through. तर कुनै पनि नयाँ कन्ट्रीमा जानुभन्दा अगाडि देयर आर सर्टेन च्यालेन्जेस वेन यु गो टु अ न्यू कन्ट्री, देयर च्यालेन्जेस इन एडजस्टिङ टु न्यू लाइफ है। त्यही कुरामा चाहिँ हामीले त्यही ग्याप फिल गर्नुहुन्छ गौरवजीले हामीहरूलाई। तपाईँहरूलाई क्यानाडा जानुभन्दा अगाडि भिसा लागेपछि के कस्तो कस्तो प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई ओरिएन्टेसन क्लास दिनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई इमिडिएटली आफ्टर यु गो टु क्यानाडा इट क्यान बी भेरी हेल्पफुल। सो गौरवजी यसकै बारेमा हामी कुरा गरौँ। स्टुडेन्टहरू क्यानाडामा आएपछि फेस गर्ने मेजर च्यालेन्जेसहरू, सुरुमा च्यालेन्जेसहरू के हो त? आई थिङ्क अब धेरै च्यालेन्जेसहरू स्टुडेन्टहरूले किन फेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन र रियालिटी चाहिँ मिट भएर आउँदैन होइन। अनि एक्सपेक्टेसन किन मिट हुँदैन भन्दाखेरि दे आर नट वेल इन्फर्म होइन। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ क्वेसन के गर्ने हो भन्दाखेरि युजली के क्वेसन गर्छन् भन्दाखेरि क्यानाडा कतिको एक्सपेन्सिभ छ, इज इट रियली द्याट एक्सपेन्सिभ भनेर भन्छ नि। अब हामीहरूले एफोर्डेबल त भन्यो, तर ह्याभिङ सेड द्याट मोस्ट युनिभर्सिटिजको कस्ट बिट्विन $15,000 to $30,000 होइन। इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई लोकल रेसिडेन्ट भन्दा ट्युसन फिजहरू 2 to 3 times बढी एक्सपेन्सिभ छ होइन। त्यो बाहेक पनि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाई भनिसके पछाडि अभियसली रेन्टहरू एक्सपेन्सिभ हुने भयो होइन। त्यो कारणले पनि यी एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ अब हामीहरूले एक्सपेक्टेसन गरेको जस्तो चाहिँ नहुन सक्छ। अनि इफ यु आर अलरेडी सुटेड टु वान स्टाइल अफ लिभिङ, तपाईँले यहाँ त्यही खालको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्न नसक्नु हुनसक्छ होइन फर दि फर्स्ट फ्यु इयर्स वाइल यु आर स्टडिङ। त्यो चाहिँ च्यालेन्ज हुनसक्छ होइन। अनि लाइफ इन जेनरल अब कसरी एडजस्ट गर्ने, सोसल इन्टरेक्सन कसरी गर्ने, वर्क लाइफ ब्यालेन्स कसरी गर्ने, त्यसमा नै मेजर च्यालेन्जेस हो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ। बेसिकली जग्लिङ बिट्विन डिफ्रेन्ट थिङ्स इन अ लाइफ, वर्क हुनसक्छ, सोसल लाइफ हुनसक्छ, एडुकेसन हुनसक्छ, यी कुराहरू एकैचोटि जगल गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ डिफिकल्टी आउन सक्छ। अनि मोस्ट मान्छेहरू चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हिज ओन्ली इफ यु स्टडिङ हिज ओन्ली स्टडिङ राइट, अरू काम गरेर हुनुहुन्न होइन। त्यही कारणले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब एकैचोटि चाहिँ पढ्दै चाहिँ काम पनि गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ द्याट बिकम्स अ डिफिकल्टी होइन। सो इफ यु आर समवन who has some experience working in Nepal, that obviously becomes a plus point to you, right? So there's always, as a student, there's always numerous challenges that you have to face. But provided that you are well prepared for that and you are well planned for the journey, it does not matter how slow you travel that journey. It's the destination that matters, right? Once you complete your studies, believe me that Canada is really a good place for you to, secure your spot to live here permanently. But that's not a guarantee. But what we've seen in most international students case is that once they complete their studies, they are eligible for applying for a permanent residency here in Canada. ओके, सो आई थिङ्क तपाईँले अघि पनि इन्सुरेन्सको कुराहरू उठाउनु भयो होइन। मैले पर्सनली पनि मैले एक्सपिरियन्स गरेको, मेरो एउटा साथी थियो युएसमा, उहाँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्रेभ इलनेस भयो, फर इक्जाम्पल क्यान्सर लाग्यो, ब्लड क्यान्सर। अनि त्यसपछि उहाँको हस्पिटल बिल्सहरू एक्सिडिङली एकदम एकैचोटि धेरै उठ्यो, उहाँलाई त्यो कभरअप गर्न गाह्रो भयो। क्यानाडामा चाहिँ यदि कोही स्टुडेन्टहरूलाई ग्रेभ इलनेस भयो भने इन्सुरेन्सले कभर गर्छ कि गर्दैन? वेल, ग्रेभ इलनेसको लागि क्यानाडामा चाहिँ सबै डिजिजहरू चाहिँ कभर हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ डिजिजहरूले चाहिँ सतायो भने चाहिँ क्यानेडियन हेल्थ इन्सुरेन्सले चाहिँ त्यो कभर गर्छ। मोस्ट अफ द ग्रेभ इलनेसेसहरूलाई चाहिँ
हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर गर्छ, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मन्थली इन्सुरेन्सलाई पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हेल्थ इन्सुरेन्सले चाहिँ के चाहिँ कभर गर्दैन भन्दाखेरि तपाईँको डेन्टिस्ट्री चाहिँ कभर गर्दैन, अनि तपाईँको आइजको चाहिँ प्रोटेक्ट कभर गर्दैन है। तपाईँको प्रिस्क्रिप्सन ग्लासेसहरू चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब सकेसम्म यु क्यान ब्रिङ द्याट फ्रम नेपाल होइन, एक्स्ट्रा पेयर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट सम युनिभर्सिटिज डु अफर एडिसनल इन्सुरेन्स होइन, अनि त्यो चाहिँ सेमेस्टरको आई थिङ्क द्याट्स अराउन्ड $215। त्यसले चाहिँ तपाईँको डेन्टिस्ट्री र आइज पनि कभर गर्छ इन द लङ रन है। त्यही कारणले अब हजुर। ग्रेभ इलनेसको लागि त तपाईँले कभर गरिहाल्छ, यु यु डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट द्याट। तर आँखा र ऊ सम्बन्धी पनि केही भयो भने चाहिँ यु क्यान पर्चेस लाइक एडिसनल इन्सुरेन्स फर $200 अ सेमेस्टर। ओके, थ्याङ्क यू। अब त्यस्तै अरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब इन जेनरल क्यानाडियन सोसाइटीहरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको लागि कतिको वेलकमिङ छ, कतिको डाइभर्स छ क्यानाडियन सोसाइटी? वेल आई टोल्ड यु बिफोर एज वेल होइन, अब क्यानाडा चाहिँ इमिग्रेन्ट्सहरूकै देश हो। त्यही कारणले पनि यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई मच मोर वेलकमिङ छ। अब कुरै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगभग केनेडियन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले चाहिँ क्यानाडाको इकोनोमीमा चाहिँ अलमोस्ट 1.5% to 2% चाहिँ जिडिपीमा सहयोग गरिरहेछ होइन। अब क्यानेडियन स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ बढिरहेछ। इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ अलमोस्ट 642,000 स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ 2019मा चाहिँ पढिरहेका थिए होइन, एट सम पोइन्ट एट 2019। तर 2020मा त्यो अभियसली ब्रेक भयो होला। तर त्यसलाई परिपूर्ति गर्न नै अब चाहिँ मच मोर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट ल्याउने भन्ने चाहिँ परियोजना चाहिँ क्यानाडियन सरकारहरूले बनाइरहेछन् होइन। त्यही कारणले आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई पनि। आई थिङ्क प्रायोरिटीमा चाहिँ अब पहिला पहिला चाहिँ चाइना र इन्डियाबाट मात्रै स्टुडेन्टहरू आउने भएर चाहिँ डाइभर्सिटी भएन भनेर चाहिँ माग आइरहेको थियो। त्यो कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो 2025सम्मको एउटा नयाँ प्लान आइरहेछ होइन। त्यो प्लानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ लेस डाइभर्स, अब लेस रिप्रेजेन्टेटिभ भएको देशका स्टुडेन्टहरूलाई पनि अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो कोटा चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने माग आइरहेछ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपाल पनि पर्न सक्छ होइन। अनि यहाँ आइसके पछाडि त्यही स्टुडेन्टहरूलाई नै पिआर दिने भन्ने अर्को कुरा पनि चलिरहेछ होइन। अब त्यो दुइटा लिगल लजहरू चाहिँ पास भइसके पछाडि चाहिँ आई थिङ्क स्टुडेन्टको नम्बरहरू पनि इन्क्रिज हुन्छ। अनि यो 2020देखि 21सम्म जुन चाहिँ ब्रेक भयो इमिग्रेन्ट कोटाहरूको लागि होइन र स्टुडेन्टहरूको उहरूमा पनि, त्यो चाहिँ आई थिङ्क यो 2022बाट 25सम्म चाहिँ परिपूर्ति गर्ने भन्ने एउटा योजना छ। त्यो त त्यसमा भइहाल्यो होइन। अब त्यो बाहेक पनि अब जस्तै अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो के क्वेसन अरूहरू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि म चाहिँ 2-4वटा पोइन्ट चाहिँ मलाई थपिदिन मन लाग्यो है। जस्तै अब धेरैजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मैले काम कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ होइन। अब त्यो सम्बन्धीमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 4वटा वेज छ होइन युजली काम फाइन्ड गर्ने। एउटा भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सोसल नेटवर्क, यो फ्रेन्ड्स, यो फ्यामिलीज, अनि एनी नेटवर्क्स द्याट यु माइट बिल्ड वाइल रिसाइडिङ इन क्यानाडा होइन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो नेटवर्कबाट चाहिँ जब पोस्टिङहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कोही साथी चाहिँ एउटा ठाउँमा स्टोरमा काम गरिरहेछ, त्यो साथीलाई चाहिँ त्यो बिजनेसमा चाहिँ भ्याकेन्सी छ कि छैन भन्ने चाहिँ सबभन्दा पहिला थाहा हुन्छ। अनि यदि तपाईँको नेटवर्क राम्रो छ भने अभियसली क्यान इन्फर्म यु होइन। अरू जस्तै अब अरू कोही साथी हुनसक्छ, फ्यामिली हुनसक्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब पोस्टिङ होइन, जब फेयर, जब पोस्टिङ, स्कुलको नोटिस बोर्ड, त्यहाँ पनि अब धेरै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ निड भइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि फाइन्ड गर्न सक्ने भयो। थर्ड भनेको वेबसाइट जस्तै इन्डिड, क्रेगलिस्ट, यीहरूबाट पनि जबहरू चाहिँ फाइन्ड गर्न सकिन्छ। लास्टमा चाहिँ अब यो त कोभिडको एरामा त अब यो पोसिबल छैन, तर यु क्यान अल्सो ड्रप अफ यर रेज्युमी होइन एट स्टोर्स होइन। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ भ्याकेन्सी छ छैन, अनि भयो भने तपाईँलाई चाहिँ बोलाउन सक्ने त्यहाँबाट हुने भयो। अनि त्यो बाहेक पनि मान्छेहरूले के सोध्छ भने अब कस्ता कस्ता जब पाइन्छ त। अब बेसिकली एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि युल ओन्ली बी डुइङ सम एन्ट्री लेभल जब्स है। त्यो चाहिँ प्रिपेयर भएर आउनु। तपाईँले अब त्यति स्पेसिफिकली केही स्किल त चाहिँदैन। के स्किल चाहिन्छ भन्दाखेरि अब यो सिरियस एटिट्युड होइन, यो काम गर्न सक्ने होइन, रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर पिपल, यी एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्छ होइन। तर जस्तो काम पनि तपाईँले चाहिँ एन्ट्री लेभलको चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ अथवा जब अन द जब ट्रेनिङ चाहिँ दिएकै हुन्छ। अनि के हुन्छ अब कमन जब्सहरू, अब जस्तै बरिस्टा हुनसक्छ एउटा क्याफेमा, अथवा
अथवा रिसेप्सनिस्ट हुनसक्छ होइन, रिटेल सपमा चाहिँ एसोसिएट भएर पनि काम गर्छन् धेरैजनाले, वेटर वेट्रेस भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले त सबभन्दा राम्रो चाहिँ फुड डेलिभरी एप उबर इट्स, यो फुडेराहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट उहरू चाहिँ छन् नि त होइन, उबर इट्स अथवा अरू अरूमा हजुर चाहिँ तपाईँले डेलिभरीको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, डेलिभरी ड्राइभरको रूपमा पनि। हजुर मलाई त्यसै विषयमा तपाईँलाई क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। अब हजुर स्टडी स्टुडेन्टहरूले वर्क गर्दाखेरि वर्क आवर लिमिटेड वर्क आवर्स कति हुन्छ र उहाँहरूले कतिसम्म आफ्नो एक्सपेन्सेस कभर गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्दैन, लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू त्यो वर्क स्टडीबाट? हजुर एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो रञ्जनी। जस्तै तपाईँले वर्क काम गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गिभन द्याट युआर अ फुल टाइम स्टुडेन्ट होइन, फुल टाइम स्टुडेन्ट हुनु हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20 घन्टा पर विक काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो रेस्ट्रिक्सन वर्क रेस्ट्रिक्सन छ। तपाईँले हजुर चाहिँ फुल टाइम स्टडी गरेर आएको बेलामा कोर्स पनि चलिरहेको बेलामा चाहिँ यु क्यान ओन्ली वर्क 20 आवर्स पर विक। आई थिङ्क द्याट स्ट्यान्डर्ड फर मोस्ट अफ दि अब्रड स्टडिज होइन, अब्रड कन्ट्रिज होइन, युएसएमा पनि त्यही हो, अनि त्यस पछाडि अस्ट्रेलियामा पनि त्यही हो। तर तपाईँको बिदा भएको बेलामा चाहिँ यु क्यान वर्क फुल टाइम होइन, 36 आवर्स अर मोर यु क्यान वर्क फुल टाइम द्याट राइट। अनि रेस्ट्रिक्सन भनेर चाहिँ यसैमा हो, तपाईँले चाहिँ पढिरहेको बेलामा चाहिँ 20 घन्टाभन्दा बेसी चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न, र तपाईँले त्यो यु सुड नट ब्रेक द्याट लिमिट एज वेल, बिकज द्याट्स गोइङ टु बी इन यर रेकर्ड एन्ड द्याट इज अल्टिमेटली गोइङ टु एफेक्ट यर if your application towards permanent residence here, right? So you don't want to take any chances on that. You should always stick to 20 hours per week limit that's stated on your study permit. अब त्यो त्यसको सो एन्ड साथसाथै अदर पनि देन अनि द्याट हजुर एक्सपेक्टेड पे, जस्तै कतिजनाले एक्सपेक्टेड पे कति छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ होइन। एक्सपेक्टेड पे चाहिँ अब जस्तै बिसीको केसमा चाहिँ $15.6 चाहिँ अथवा $15.2 चाहिँ मिनिमम बनाएको छ। यो इन्क्रिज हो, पहिला चाहिँ 14 पोइन्ट समथिङ थियो, अहिले चाहिँ इन्क्रिज भएर 15.2 छ। अब त्योबाट चाहिँ यु क्यान डु दि क्यालकुलेसन यर सेल्फ होइन। अब तपाईँले चाहिँ हप्तामा चाहिँ 20 घन्टा काम गरेर चाहिँ महिनाको चाहिँ फ्रम $700 to $1,000 अथवा $1,100 जस्तो काम बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब त्यो इनफ हो भनेर सोध्नुभयो होइन, त्यो पनि मलाई चाहिँ एन्सर गर्न मन लाग्यो। वेल इट रियली डिपेन्ड्स होइन, तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस कति छ। अब यहाँ पढ्न आउनु भइसके पछाडि यो प्रायोरिटी सुड बी इन कम्प्लिटिङ यर स्टडिज। तपाईँको चाहिँ काम गर्ने प्रायोरिटी त होइन, तर त्यो तपाईँले काम गरेर कमाउनु भएकोले चाहिँ तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेस अलिकति अरू एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ यु क्यान obviously offset that cost. But having said that, you should not take the whole burden upon yourself. You should take all the help from everyone, including your family. यहाँ चाहिँ पढाइ कम्प्लिट ओके गर्नको लागि, तर पढाइ कम्प्लिट स्योर गरिसकेपछि चाहिँ युल ह्याभ मच मोर अपर्च्युनिटी। अनि बिदाको बेलामा पनि यु क्यान वर्क एज मच एज यु वान्ट। त्यही भएर यु क्यान विथिन द लिगल बान्ड्स त्यो बिदा भए बेलामा अभियसली यु क्यान अल्सो युटिलाइज द्याट अपर्च्युनिटी। हजुर तपाईँले भर्खर मेन्सन गर्नुभयो पढाइ कम्प्लिट गरेपछि। सो लेट्स टक अबाउट अपर्च्युनिटिज आफ्टर यो कम्प्लिटेड स्टडिज है। पढाइ कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै के कस्तो अपर्च्युनिटिज हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई, अनि सो त्यसपछि लङ टर्ममा चाहिँ के कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू हजुर एभाइलेबल हुन्छ? हजुर सो बेसिकली होइन, अब तपाईँले अब नर्मल अन्डर ग्रेजुएट कम्प्लिट गर्नुभयो 4 year डिग्रिज अथवा इभन पोस्ट ग्रेजुएट 2 वर्ष गर्नुभयो भने युजली स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ 3 yearsको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क पर्मिट पाउनुहुन्छ होइन। 3 वर्ष वर्क पर्मिट, त्यो 3 वर्षको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क पर्मिटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फुल टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ आफ्नै फिल्डमा पनि। अनि अन्डर ग्रेजुएट डिग्री गरेका मान्छेहरूको हकमा चाहिँ इफ यु वर्क फर 1 year यु हेभ ग्यादर्ड Canadian experience, 1 year of Canadian experience, जुन चाहिँ जसको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यु क्यान अप्लाई फर पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी आफ्टर द्याट होइन। तर ग्रेजुएट स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ कति प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ आफ्टर यु कम्प्लिट यर डिग्री the state or the province can actually nominate you. So there's a program called provincial nominee nomination, provincial nomination, PNP. अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इनफ पोइन्ट्स पुग्छ, किनभने युजली चाहिँ पिआरको लागि चाहिँ 440 450 युजली त्यो रेन्जमा चाहिँ स्कोर हुन्छ, सिआरएस स्कोर हुन्छ होइन। तर 600 पोइन्ट चाहिँ तपाईँले प्रोभिन्सियल नमिनीबाट चाहिँ पाउने भएर, प्रोभिन्सियल नमिनी प्रोग्रामबाट चाहिँ पाउने भएको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यु बिकम एलिजिबल फर पिआर। सो त्यो दुईवटा सो अपर्च्युनिटी हो। अनि त्यो बाहेक पनि अब अभियसली
यहाँ चाहिँ इक्विटेबल भए भएर फेयर भए भएको कारणले चाहिँ यु विल नट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन एनी अफ द जब्स यु क्यान अप्लाई टु जब्स द्याट यु क्वालिफाई फर होइन अनि त्यस पछाडि ती अपर्च्युनिटिजहरू त अभियसली छँदैछ So personally, you have also been through Canadian experience as a student, right? So तपाईँको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न तपाईँले जाँदाखेरि के एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो के पाउनुभयो अनि आर यु सेटिस्फाइड? वेल अब मैले चाहिँ म चाहिँ अब यहाँ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट भएको भएर चाहिँ आएको हो होइन आई केम एज अ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट अनि आई हेड stipend while studying in Canada. So life was much more easier for me. But having said that, for undergraduate students, they may have to finance their education. I know, and along that route, they might have to also work. So that becomes a challenge for them. Obviously, it is expensive to live in Canada. I find that myself here as an international student, I used to feel that it's quite expensive than Nepal or than Europe, right? But having said that, is it worth it? Totally yes, because the quality of education here is really good. Once you graduate from a school, you have much more opportunities, including the permanent residency, right? So I've seen like most of the students actually qualify for PR in one way or the other, right? So that's one of the opportunity of studying in Canada, and I feel like the quality of life here is quite good. It's quite respectful country. Every walk of people, people from all walks of life are welcome here, and so I see a great diversity in this country, and I think this is a second home for me. So I think people or international students will feel the same way. Okay. So let us have some questions from our audience. So one of the questions that we have so far is what is study permit? Study permit is basically a legal document that allows that's given by the government of Canada that allows you to study in Canada. So that's study Mhm. permit in general, right? So गभर्मेन्ट अफ क्यानाडाले चाहिँ दिएको एउटा लिगल एउटा कागज हो होइन अनि तर यो के स्टडी पर्मिट चाहिँ भिजाभन्दा चाहिँ कसरी डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि भिजाले चाहिँ तपाईँलाई क्यानाडामा आउन चाहिँ सहयोग गर्छ स्टडी पर्मिटले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पढ्न अनि त्यस पछाडि त्यो बाहेक 20 घन्टा पर विक काम गर्न अलाउ गर्छ फुल टाइम स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ हजुर. अनि so another question we have is can the spouse apply together with the student for a student visa? हजुर you can definitely apply uh, if you are a graduate student, a spouse can actually apply for a open work permit, which means that she can actually work full time while you are studying. So त्यो पनि राम्रो राउट हो स्पाउस एकजनाले काम गर्ने एकजनाले चाहिँ पढ्ने and that's a advantage of being in Canada. अरू कन्ट्रिजहरूमा कति कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ spouse is not allowed to work, but over here they're allowed to work full time. अनि पछि स्पाउस भएको स्टुडेन्टहरूले पछि पिआर पाथवेमा एप्लाई गर्दा पनि के रिलेटिभ एडभान्टेज हुन्छ कि हुँदैन? वेल जस्तै अब पोइन्ट्सको हकमा चाहिँ अब जस्तै स्पाउसले पनि एडुकेसन कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने सर्टेन पोइन्ट्स चाहिँ हजुर. पाउनुहुन्छ तर त्यो एकदम म्यासिभ छ त्यति म्यासिभ चाहिँ छैन होइन धेरै एकदमै धेरै पोइन्ट्स छैन त्यही भएर धेरै एडभान्टेज त होइन तर यु नो अब तपाईँले अहिले स्ट्रगलको कुरा गर्नुभयो होइन घरबाट टाढा आउँदाखेरि अभियसली स्ट्रगल हुन्छ युआर अलोन होइन सिङ्गल स्टुडेन्ट हुनुभयो भने तर अब अभियसली इफ यु हेभ अ स्पाउस विथ यु त्यो चाहिँ अलिकति होम लोनलिनेस चाहिँ अलिकति अब अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ होइन यु निड अल द सपोर्ट फ्यामिली छ भने त अब तपाईँलाई अझ बेटर भइहाल्यो नि यहाँ बस्नको लागि अथवा पढ्नको लागि हजुर. So another question is am I eligible to apply for PR if I just complete my diploma in computer engineering? So that depends basically if you are referring to diploma from your diploma, so is it a postgraduate diploma or is it just a diploma 2 years diploma? So the person has just mentioned diploma. सो So he or she has युजली just mentioned diploma. डिप्लोमा मात्र गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब स्टडी राउटबाट स्टडीको राउटको लागि चाहिँ तपाईँको अन्डर ग्रेजुएट र क्यानेडियन एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होइन तर डिप्लोमा गरिसकेपछि पनि तपाईँले 1 वर्ष काम गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान गो थ्रु द्याट राउट होइन तर पिएनपी पेडी वर्कमा पाउनको चाहिँ लागि खासै प्रब्लम हुँदैन. हुँदैन हजुर.
मिनिमम चाहिँ कति वर्ष तपाईँको पढेको हुनुपर्छ पोस्ट स्टडी होइन वर्क बेसिकली गर्नुपर्छ? होइन, तपाईँले त अब जस्तै केनेडियन एक्सपिरियन्स क्लासमा त हाई स्कुल मात्र पढे हाई स्कुल सिधाए पनि तपाईँले त एलिजिबल हुनुहुन्छ होइन। तर अब त जस्तै हामीले चाहिँ अब हजुर, जस्तै ग्रेजुएट पिएनबी प्रोभिन्सियल नोमिनेसन चाहिँ युजली चाहिँ अब कुनै फिल्ड अफ स्टडीको लागि चाहिँ दिने भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ग्रेजुएट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको मात्र हो। हजुर, हजुर गौरवजी, अर्को क्वेसन चाहिँ छ हाम्रो, वाट इज द स्कोप अफ इन्टेरियर डिजाइन इन क्यानाडा? वेल यहाँ चाहिँ अब इन्टेरियर डिजाइनिङ चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी उसमा विधामा चाहिँ पर्छ होइन। अब हजुर, इफ आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वेल, जस्तो अब धेरै जस्तो ग्राफिक डिजाइनरहरूले चाहिँ भर्चुअल्ली चाहिँ अब डिजाइनहरू गर्ने उहरूको जस्तै किचन क्याबिनेट्सहरूको कहाँ प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ, रियल इस्टेट कम्पनीहरूको लागि कसरी इन्टेरियर डिजाइन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा त्यहाँ छ होइन। त्यो एउटा इम्प्लोएबिलिटी सेक्टर हुनसक्छ। अरू अरू ठाउँहरूमा पनि अभियसली होइन, यो जस्तै रिटेल स्पेसहरूमा पनि हुनसक्छ अपर्च्युनिटी हरेक फिल्ड अफ उसको लागि चाहिँ छ नै। तर इन्टेरियर डिजाइनिङ अथवा ग्राफिक डिजाइनिङहरूको लागि पनि त्यो अपर्च्युनिटी छ होला त्यो फिल्डमा। तर ओके, थ्याङ्क अब यू गौरवजी। अभियसली हजुर, अलिकति अब स्ट्रिमलाइन एन्सर चाहियो भने चाहिँ म एकचोटि हेरेर पनि भनिदिउँला। हजुर, हजुर। So if you have any queries or any questions about study in Canada, you can contact us later as well through our Facebook page, and we can help you to connect to Mr. Gauravji as well. So we can give you more information in any of your queries. So Gauravji, thank you for your time. Thank you for coming today and giving us some very very valuable information. So जाँदा जाँदै हाम्रो अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? Thank you, Ranjanji, for allowing me this opportunity to talk about life in Canada. If you are an aspiring student that wants to study in Canada, then you have come to the right place. And as an international student myself, a few years back, I would like to assure you that I will provide you with all the information necessary, first and information, and so you'll not have any regrets. So if you have any queries, any questions, you can obviously approach me, and I would first welcome you and congratulate you in taking that first step towards coming or studying abroad. But if you have any questions, do let us know. We'd be happy to answer So you thank or answer it. थ्याङ्क यू भेरी मच। सो यदि तपाईँहरूलाई क्यानाडा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, यदि केही क्वेसन छ, केही क्वेरी छ, कन्सल्टेसन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट अस एट मेभिन कन्सल्टिङ ग्रुप काठमाडौँ। So we have ABCC certified counselors from Canada. So we'll help you through and through. We'll help you through college application. We'll help you through visa application, and we'll expedite your visa application process. And in order to prepare you for your life in Canada, we have personal mentoring services from Gauravji. So you'll provide you orientation about life in Canada before you go to Canada. So, and also I would like to add to that. So at the moment we are having our online IELTS and PTA class for just 2,800 rupees. So if you want to make use of your time right now, if you want to be more productive, so you can join our online PT IELTS class. So thank you everyone. Thank you for joining us today. Have a nice day. Bye. See you. Bye.